آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک انوسینٹ عورت پہ کیے گئے ظلم کی سچی کہانی ہے۔ یہ واقعہ 15 اگست 1986 کو ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوپایا میں پیش آیا۔ اس مووی کا نام ہے دی سٹوننگ آف سورایا۔ مووی شروع ہوتی ہے ایک عورت سے جس کا نام ہے زہرا۔ زہرا ایک جگہ سے کچھ آوارہ کتوں کو بھگا رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ کچھ انسانی ہڈیاں پڑی ہوتی ہے جن کو اٹھا کے وہ زمین میں دفن کر رہی ہوتی ہے کہ زہرا کو اپنے گاؤں میں ایک انجان گاڑی داخل ہوتا نظر آتی ہے۔ پھر زہرا اس کے پیچھے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی وہ گاڑی ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے، کیونکہ وہ اس کے بیگ میں ایک ٹیپ ریکارڈر کو دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے۔ تب زہرا اس شخص سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہاں پہ دو شخص آ جاتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ انٹرفیئر کر دیتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ابراہیم جو کہ وہاں کا میئر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہے شیخ حسن جو وہاں کا ہولی ملا ہوتا ہے۔ یہ دونوں شخص جرنلسٹ کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں پر جرنلسٹ منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو وہ دونوں شخص ٹھیک نہیں لگتے۔ جرنلسٹ ایک کیفے میں بیٹھا ہوتا ہے، تب زہرا اس کی طرف ایک لیٹر پھینک کر چلی جاتی ہے۔ جرنلسٹ اس لیٹر کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں ایک میپ بنا ہوتا ہے جو کہ زہرا کے گھر کا ہوتا ہے۔ جرنلسٹ سمجھ جاتا ہے کہ وہ عورت اس سے ملنا چاہتی ہے، تب جرنلسٹ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس میپ کے ذریعے زہرا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تب زہرا اس کو بتاتی ہے کہ میرے پاس ظلم کی ایک کہانی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ساری دنیا کو پتہ چلے، اس لیے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں۔ یہاں سے مووی کی ایک اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مووی میں غوربن علی نام کے شخص کو دکھایا جاتا ہے۔ غوربن علی سوریا یعنی کہ اس مووی کے مین کریکٹر کا ہسبینڈ ہے اور یہ لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عورت کو دبانا دھمکانا مردانہ کام سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور دو بیٹے، لیکن اب غوربن علی ایک لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی سے ڈیورس چاہتا ہے، پر وہ خود ڈیورس نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو کمپنسیٹ اماؤنٹ یعنی کہ حق مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو ڈیورس دے دے تاکہ کمپنسیٹ اماؤنٹ اس کو ادا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھا غوربن علی کا انٹرو۔ واپس مووی کی طرف چلتے ہیں تو ڈیورس کے سلسلے میں غوربن علی شیخ حسن سے ملتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ وہ میری بیوی کو کنونس کرے ڈیورس دینے کے لیے۔ اصل میں شیخ حسن کوئی ملا نہیں ہوتا بلکہ جیل سے رہا ہوا ایک قیدی ہوتا ہے اور وہ جس جیل میں قیدی تھا وہاں پر غوربن علی کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے غوربن علی شیخ حسن کو بلیک میل کرتا ہے کہ وہ میرا یہ کام کرے ورنہ وہ سب کو سچائی بتا دے گا کہ وہ کوئی ملا نہیں ہے۔ اگلے سین میں دکھاتے ہیں ہولی ملا سوریا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ہسبینڈ کا تم پر پورا حق ہے، وہ مرد ہے جو چاہے کرے۔ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے پر دو بیویاں ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، بدلے میں اس کو فرنیچر، یہ گھر اور دو بیٹیاں دے گا۔ سوریا اس کو منع کرتی ہے اور کہتی ہے ڈیورس دینے کے بعد میری بچیوں کا کیا ہوگا، وہ بھوکی مریں گی، میں کبھی ڈیورس نہیں دوں گی۔ اور یہاں ملا کی بدنیتی سامنے آتی ہے۔ وہ اس کو ایک آفر دیتا ہے کہ میں تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی فائنینشلی ہیلپ کروں گا، تم کو میری ٹیمپریری وائف بن کے رہنا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں سوریا کی آنٹی زہرا چھپ کے سن لیتی ہے۔ پھر آنٹی زہرا ملا شیخ کو ذلیل کر کے گھر سے جانے کو کہتی ہیں۔ ملا غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے تم دونوں کو دیکھ لوں گا، اس انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر سوریا زہرا کے پوچھنے پر اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے جس سے غوربن علی شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ہے مہری اور وہ صرف 14 سال کی ہے، اس کا باپ ڈاکٹر ہے تو اچھے پیسے والے لوگ ہیں اور ڈاکٹر کو کسی جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ اسی جیل میں ہے جہاں غوربن علی کام کرتا ہے۔ غوربن علی نے اس کی ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور بدلے میں اس کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ مووی میں آگے دکھاتے ہیں کہ غوربن علی اپنی بیوی پر بچوں کے سامنے چلا رہا ہوتا ہے اور لڑکوں کو ماں کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ اگر تمہاری ماں ملا حسن کی بات مان لیتی، مجھے ڈیورس دے دے تو ہم ایک اچھے گھر میں چلے جائیں گے جہاں اچھا کھانا ملے گا۔ وہ اپنے بیٹوں کو اس حد تک بھڑکاتا ہے کہ بیٹا ماں سے بدتمیزی کرتا ہے اور غوربن اپنے لڑکوں کو سمجھاتا ہے یہ مردوں کی دنیا ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تب سوریا اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو غوربن سوریا کو مارتا بھی ہے لیکن سوریا گھر سے نکل کر زہرا کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب مووی میں ایک اور کریکٹر ہاشم کو دکھایا جاتا ہے۔ ہاشم کی بیوی بہت بیمار ہے اور ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے تو وہ زہرا کے گھر آتا ہے، اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کہ میری بیوی کو چل کے دیکھے، وہ بہت بیمار ہے اور ڈاکٹر موجود نہیں ہے، لیکن جب تک زہرا اس کے گھر پہنچتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے، بیوی مر چکی ہوتی ہے۔ ہاشم کا ایک بیٹا تھا جو کہ اب نارمل تھا اور ہاشم ایک آٹو ورک شاپ پہ کام کرتا تھا تو سارا دن وہیں بزی ہوتا تھا۔ اب پیچھے اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تب گاؤں والے سوریا کو کہتے ہیں کہ تم یہ ذمہ داری ادا کرو، اس کے تم کو پیسے بھی ملیں گے۔ سوریا فوراً مان جاتی ہے، وہ خود کو اب انڈیپینڈنٹ محسوس کرتی ہے اور غوربن کے گھر چھوڑنے کے بعد اس کو اپنی بیٹیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب سوریا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے اور اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوتی ہے۔ کام کے علاوہ وہ ہاشم کے گھر ایک منٹ بھی نہیں رکتی اور ہاشم بھی کام کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا، لیکن غوربن کے دماغ میں الگ ہی پلان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ملا کے ساتھ مل کر ہاشم اور سوریا پہ ناجائز رشتے کا الزام لگاتا ہے اور میئر ابراہیم کے پاس جا کے اس کا کیس رکھتے ہیں۔ تب ابراہیم کہتا ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، ایک گواہ ملا بن جاتا ہے اور دوسرے گواہ کے لیے غوربن علی ہاشم کو ہی ٹارگٹ بناتا ہے اور اس کو اور اس
उसके बेटे को कत्ल करने की धमकी देता है कि वो झूठा गवाह बन जाए। हाशिम मजबूरन मान जाता है। अब इब्राहिम कहता है कि हाँ, हाशिम की गवाही बड़े मायने रखती है। आंटी ज़हरा मुल्ला और गोरबन को इब्राहिम के पास देख लेती है तो वो समझ जाती है कि ये कुछ तो प्लान कर रहे हैं सुरैया को परेशान करने के लिए। फिर आंटी ज़हरा इब्राहिम से मिलती है और उसको वार्न करती है कि ये दोनों तुमको भड़का तो नहीं रहे सुरैया के खिलाफ। तब इब्राहिम बोलता है कि सुरैया कुछ ज्यादा ही टाइम गुजारती है हाशिम के घर। अब ज़हरा गुरबन का प्लान समझ जाती है। वो सुरैया को काम छोड़ने के लिए समझाती भी है, लेकिन सुरैया के पास सिर्फ यही एक आसरा होता है, वो अपनी आंटी की बात नहीं मानती। इसके बाद प्लान पे अमल शुरू हो जाता है और गुरबन सुरैया को सरेआम गली में ब्रूटली मारता पीटता है सबके सामने। वो सबको बताता है कि ये मुझे चीट कर रही है और ये हाशिम के साथ सोई है। सब सुरैया को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं और केस इब्राहिम की अदालत में पेश किया जाता है। तो इब्राहिम बोलता है इनके पास कायदे के हिसाब से 2 गवाह हैं। वो सुरैया से पूछता है तुम्हारे पास अपनी सफाई में देने के लिए कोई सबूत है? सुरैया बेचारी सबूत कहाँ से लाती, जबकि सारा गाँव जानता था उसके कैरेक्टर के बारे में कि वो कितनी शरीफ और नेक खातून है। अब सुरैया के घर में सब औरतें जमा हो जाती हैं और घर के बाहर सारे मर्द जो सुरैया की सजा मुंतखब करते नारे लगाते हैं। आंटी ज़हरा सुरैया को भगाने की कोशिश करती है और सुरैया को बताती है वो लोग तुमको स्टोनिंग करके मारने वाले हैं अगले 1 घंटे में, इसलिए चलो भागो यहाँ से। लेकिन बाहर चारों तरफ मर्द असला के साथ पहरा दे रहे होते हैं और सुरैया भागने में नाकाम हो जाती है। बाहर सब बच्चे बड़े सुरैया की मौत का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, स्टोन जमा कर रहे होते हैं, गड़ा खोद रहे होते हैं। यहाँ सुरैया ज़हरा से कहती है आखिरकार उसने हासिल कर लिया जो वो करना चाहता था और अपनी दोनों बेटियों से आखिरी मुलाकात करती है, उनको आखिरी बार गले लगाती है, गुडबाय करती है और उनको अपनी निशानी भी देती है। अब सुरैया आंटी ज़हरा से कहती है मुझे डर है कि मेरे बाद ये लोग मेरी बेटियों को भी तंग करेंगे, इनके साथ भी ऐसा ही सुलूक होगा। आंटी आप वादा करो आप मेरी बेटियों का ख्याल रखोगी और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनको मेरे बारे में बताओगी, उनको उनकी माँ के बारे में बताओगी कि वो एक इनोसेंट औरत थी, कहीं उन्हें मेरी बेटी होने पे शर्म महसूस ना हो। आंटी ज़हरा कहती है मैं तुम्हारी बेटियों को बताऊंगी, मैं सारी दुनिया को बताऊंगी। आंटी ज़हरा सुरैया से पूछती है तुम डर रही होगी? यहाँ सुरैया कहती है डर मौत से नहीं, मरने का डर नहीं लग रहा, मगर डर लग रहा है उन पत्थर से, वो भयानक तकलीफ से जो वो लोग मुझे देने वाले हैं। इतने में सुरैया का छोटा बेटा भाग के उसके पास आता है और सुरैया से पूछता है आपने कुछ गलत किया है क्या? बाहर सब बातें कर रहे हैं कि आपको सजा देने वाले हैं। सुरैया समझाती है अपने बेटे को नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम वो सब नहीं देखना। ये कहकर बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन इतने में उसका बड़ा बेटा आ जाता है और छोटे भाई को बड़ी बेरुखी से पकड़कर बाहर ले जाता है। ये कहकर मर्द बनो, मर्दों वाले काम करो और अपनी माँ से भी नहीं मिलता। सुरैया बस बेबस सवालिया नजरों से अपने बेटे को देखती रह जाती है। अब सुरैया का बुलावा आ जाता है और उसको उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां उसको स्टोनिंग करके मारना था। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं स्टोनिंग एक ऐसी सजा को कहते हैं जिसमें इंसान को आधा जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसको उस वक्त तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक वो मर न जाए। सारा गाँव जमा हो जाता है, यहाँ तक कि ऐसी भयानक सजा में बच्चे भी शामिल होते हैं और सुरैया अपनी मौत का गड़ा देखती है। सुरैया के हाथ बांध दिए जाते हैं और उसको आधा जमीन में दफना देते हैं और अफसोस की बात मजमे में सुरैया का बाप भी खड़ा होता है और सबसे पहला पत्थर उसी के हाथ में दिया जाता है सुरैया को मारने के लिए। लेकिन वो 3 बार कोशिश करता है लेकिन पत्थर सुरैया को नहीं लगता। तब ज़हरा इब्राहिम से कहती है वो इनोसेंट है, जब भी पत्थर नहीं लग रहा। तो गुरबन अली आगे आता है और पहला स्टोन मारता है और सुरैया की तकलीफ दे दिल खराश चीख निकलती है और उसके बाद उसके बेटों को भी पत्थर दिए जाते हैं, वो भी अपनी माँ को पत्थर मारते हैं। उसके बाद हाशिम को भी पत्थर देते हैं पर वो मानने से इनकार कर देता है क्योंकि हाशिम जानता था कि उसने झूठी गवाही दी है और सुरैया बेकसूर है। उसके बाद सारा गांव पत्थर मारना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि सुरैया का दम निकल जाता है। जुल्म की इंतहा होती है। सुरैया के मरने के बाद उसकी आखिरी रसूमात भी अदा नहीं करते, बस कुछ लोग आके उसकी लाश पे एक चादर डालकर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में कुछ खवातीन आके उसकी लाश को एक दरिया के किनारे फेंक देती है। और व्यूअर्स ये वही जगह थी जहाँ से फिल्म शुरू होती है और आंटी ज़हरा कुछ कुत्तों को एक जगह से भगा रही होती है। इसका मतलब वो हड्डियाँ जो ज़हरा ने दफन की थी वो सुरैया की ही थी। अब सारी कहानी जर्नलिस्ट रिकॉर्ड कर चुका होता है। उसी दौरान दिखाते हैं मुल्ला इब्राहिम और हाशिम खड़े होते हैं कि वहाँ से गुरबन अली गाड़ी में गुजरता है। मुल्ला उससे पूछता है क्या हुआ, शादी कब कर रहे हो? तो गुरबन बताता है शादी नहीं हो रही, वो उसके बाप को बचा नहीं सका। यहाँ हाशिम बोलता है इन सब चीजों का क्या मतलब, मुझसे झूठी गवाही क्यों दिलवाई, बेचारी सुरैया को पत्थरों से क्यों मारा? तब इब्राहिम को पता चलता है हाशिम की झूठी गवाही के बारे में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मुल्ला अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर जर्नलिस्ट को रोक लेता है, उसके सामान में से तमाम
कैसेट और रिकॉर्ड्स तोड़ देता है, फिर जाने देता है। ज़ाहरा को इस बात का अंदाजा था, इसलिए वो पहले ही टेप रिकॉर्डर से टेप निकाल लेती है और रास्ते में जर्नलिस्ट को दे देती है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। वीवर्स, रियल स्टोरी के हिसाब से इसके बाद जर्नलिस्ट यानी कि फरीडौन साहब जान सुरैया की कहानी पर एक नॉवेल लिखता है जिसका नाम था ला फेमे लापीडी। यह नॉवेल 1990 में शाया किया गया और वो अपने वक्त का फ्रांस का सबसे ज्यादा बिका जाने वाला नॉवेल था। काफी सर्च के बाद हमारे पास सिर्फ यही एक वाहिद सुरैया की पिक है जिसमें सुरैया 9 इयर्स ओल्ड है, लेकिन जिस वक्त उसको सजा दी गई थी उस वक्त उसकी उम्र 35 इयर्स ओल्ड थी। व्यूअर्स, क्या होता है जब हम अपने ऊपर ईवल हुक्मरानों को मुसल्लत कर लेते हैं और वो ईवल हुक्मरान अगर मजहब के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारी अथॉरिटी हमने उन जालिम हुक्मरानों के हाथों में दे रखी होती है। अफसोस, और सुरैया जैसे कई बेगुनाहों की जान ले ली जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, मूवी का खुलासा अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।